यूथ की अगर गल करिए है ना, साडे यूथ शहीद सरदार भगत सिंह जिहड़े यूथ जिन्होंने असीं फॉलो करते हैं है ना, तो उन्होंने एक सुपना वेख्या सी इस भारत देश के लिए कि उन्हों का सुपनिया वाला ही भारत है। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਕੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? एक रेप केस आया था, 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ था। बोले जाते हैं क्या उसकी जांग दिख रही थी, क्या क्या दिख रहा था, कहते हैं कि छाती भी विकसित नहीं थी। पर जे हुण कोई बच्ची किसे कल्लियां तुर नहीं सकती, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ और कास्टिज्म है और वर्ण व्यवस्था आ, तो ये सिस्टम जिहड़ा आ ये पूरे वर्ल्ड के मैप के उत्ते जिहड़ा हिंदूज़म है, हिंदू संस्कृति आ, ये एक अभिशाप है, ये एक धब्बा हैगा आ मनुखता के उत्ते, कलंकित हैगा साडा देश वजह करके। मैम आप इतने रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने धरना दे रहे हैं है ना, कि तुहानूं लगदा है कि इस धरने नाल सच्ची कोई प्रभाव पएगा, अजिहियां घटनावां रुक पाणगीਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, 4 ਬੰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ये हमें दिखता है कि हमारे देश को एक बहुत ही निचली स्टेट पे, हम बोलते हैं कि भारत जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ये कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे इंसान को इंसाफ नहीं मिलता, जहाँ पे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर इतना दबाव डाला जाता है कि उनके जजों का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमारा देश डेमोक्रेसी से नहीं बल्कि फांसीवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है साथ ही साथ, और ये बहुत ही निंदनीय है और दर्दनाक है देखते हुए कि हम लोग इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? मैं इस बात का काफ़ी समर्थन करती हूँ क्योंकि धरना, प्रोटेस्ट, स्पेशली जब स्टूडेंट्स और यूथ साथ आके प्रोटेस्ट करता है तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम भारत के इतिहास में हम देखें कि नरेंद्र मोदी कैसे बना। नरेंद्र मोदी भी एक स्टूडेंट स्ट्रगल के थ्रू ही एक इस शख्सियत पे पहुंचा है। और अभी हम देख चुके हैं हमारे इतिहास में कि पूरा भारत एकजुट होकर उसने NRC CA के विरुद्ध लड़े हैं और पूरी सरकार को हिला के रख दिया है। ये सरकार को हिलाने वाली बात थी और हम इस बात में बिल्कुल भरोसा रखते हैं कि हाँ, ये जो धरने हैं, ये प्रोटेस्ट हैं, ये सरकार को हिला सकते हैं, लोगों को हिला सकते हैं और ये सत्ता को भी गिरा सकते हैं। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैंने आज एक पोस्ट पढ़ी थी कि डोंट टीच योर वुमेन सेल्फ डिफेंस, टीच योर मेन सेल्फ कंट्रोल। तो मेरा मानना यह है कि हम कुड़ियाँ, हम लड़कियों को हम जैसे हैं हम वैसे रहें, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक अधिकार है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने साथ के लोगों को पढ़ाएं, एजुकेट करें कि तुम कहाँ गलत हो। हम अपने लड़कों को सिखाएं कि सेल्फ कंट्रोल क्या चीज़ होती है, एक औरत को, एक लड़की को उसके साथ कैसे बैठा जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है। जब ये परिवारों में बात आएगी, जब पितृसत्ता एक चीज़ है जिसका नाश होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ अंदर तक बसती है। बचपन से हमें पितृसत्ता, पेट्रियार्की सिखा दी जाती है कि लड़कियों को किचन सेट से खेलना है, लड़कों को इस चीज़ से खेलना है, गन से खेलना है। तो ये चीज़ हमें बचपन से बढ़ती जाती है। ये ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को बदलें, बचपन से बच्चों को एक नई शिक्षा दें और हम देश को एक प्रगति की ओर अग्रसर करें।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਕੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? एक रेप केस आया था, 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ था। बोले जाते हैं क्या उसकी जांग दिख रही थी, क्या क्या दिख रहा था, कहते हैं उसकी छाती भी विकसित नहीं थी, उसका रेप क्यों कर दिया? रेप किसी लड़की के कपड़े से नहीं डिफाइन किया था। अभी मैंने AISF की तरफ से एक परफॉर्मेंस किया था कि मैं साड़ी पहन के आती हूँ, कि चाहे आपने साड़ी पहने हो, चाहे आपने शॉर्ट्स पहने हो, चाहे आपने बुर्का पहना हो, रेप इंसान की मानसिकता है। और ये जो मानसिकता है, जो सिख मानसिकता है, इसको हटाने की ज़रूरत है। और किसी लड़की के कपड़ा उसका कैरेक्टर डिफाइन नहीं करता, ये मैं कहना चाहूँगी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਰੇਪ ਨੂੰ ਰੇਪ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਡਵ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ PR ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੇਪ ਨੂੰ ਰੇਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। कि सबसे पहले उनके जो वो एक्यूज था वो उनके परिवार को तंग करता था, इसके ऊपर कंप्लेंट भी बताई गई थी पुलिस को उनकी फैमिली द्वारा। फिर वो बेल पे रिहा हुआ, फिर से कंप्लेंट की गई कि हमें हरेस करेगा, हमारी लड़की को तंग कर रहा है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी गई। 14 तारीख को रेप हो जाता है। और दोस्तों मैं यहाँ बताता हूँ कि कैसे जो पुलिस ऑफिशियल हैं वो बोलते हैं कि ये रेप है ही नहीं। और मैं एक लॉ का छात्र हूँ, मैं आपको यहाँ पे लॉ कोट करके बताऊंगा। वो बोलते हैं कि स्पर्म का सैंपल नहीं मिला। वो खुलेआम झूठ बोलते हैं, तो हमें खुलेआम सच भी बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए दोस्तों। वो कहते हैं कि स्पर्म का सैंपल नहीं मिला, लेकिन आप सबके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। आप एक बार सेक्शन 375 IPC का खोल के देख लीजिए, उसमें नीचे लिखा है कि स्पर्म का सैंपल होना या ना होना इस बात को सिद्ध नहीं करता कि बलात्कार नहीं हुआ। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें आया है कि प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी हुई है, वो बिल्कुल सिद्ध कर देता है कि वहां इसका मतलब कि पेनिट्रेशन हुई है। और पेनिट्रेशन ही इकलौता एसेंशियल है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, और अगर वो बिना कंसेंट के है तो वो रेप बनता है दोस्तों। तो हमें इन सबको क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या झूठ फैलाया जा रहा है कि अगर स्पर्म नहीं मिला तो रेप नहीं हुआ। कोई भी कानून ऐसा नहीं बोलता दोस्तों। और फिर एक नया कानून लेके आ जाता है। मैं 20 साल का हूँ, मैंने तो जब से अपनी कॉन्शियंस संभाली है कभी ये नहीं देखा, इतना इतिहास पढ़ा है, किताबें पढ़ी हैं, अभी कानून की किताबें पढ़ रहा हूँ, कभी ये नहीं देखा कि विक्टिम की फैमिली का नार्को टेस्ट होता है, एक्यूज का नार्को टेस्ट होता है, सबने सुना है। लेकिन विक्टिम की फैमिली का नार्को टेस्ट कब कहाँ होता है, किस देश में होता है दोस्तों? फिर बाद में 14 तारीख को रेप होता है, उसके बाद 19 तारीख को पहला अरेस्ट किया जाता है, जबकि एक्यूज अननोन नहीं था। FIR में लिखवाया गया था कि हमें इस पे संदेह है, तो उसी दिन टाइम डिक्लेरेशन में भी बोला गया, उसी दिन क्यों नहीं अरेस्ट किया गया उनको? फिर बाद में दोस्तों वो लड़की मर जाती है, उसको जला दिया जाता है रात के अंधेरे में।
ये हिंदूवादी सरकार जो बनती है, मैं पूछता हूँ कि जो हिंदू रीति रिवाज है उनमें लिखा है, उनमें वेदों में सब में इनमें लिखा है, जिनके ये पालना करने की बातें करते हैं कि रात को आप लाश को नहीं जला सकते, अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, तो इन्होंने कैसे कर दिया? योगी आदित्यनाथ, इसको योगी बोलना ही नहीं चाहिए। जो यूपी का अभी सीएम है वो क्या बोलता है कि योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। वो क्या बोलता है कि 29 सितंबर को मेरे को प्रधानमंत्री जी का फोन आ गया है, मैं इस मामले की जांच खुद कर रहा हूं। और उसके बाद दोस्तों डीएम धमकाता है, उसके बाद पुलिस मीडिया को अंदर आने से रोकती है, उसके बाद ऑपोजिशन का जो नेता है, अगर लोकतंत्र में आप ऑपोजिशन के नेता को रोक रहे हो विक्टिम के परिवार से मिलने के लिए, तो सबसे शर्मनाक हरकत है दोस्तों। ऑपोजिशन के नेता को रोका जाता है विक्टिम की फैमिली से मिलने के लिए, ये सब होता है दोस्तों। तो इसका मतलब वो योगी की निगरानी में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि योगी इस्तीफा दो, ये हमारी सबसे पहली डिमांड है। हमारी दूसरी डिमांड है कि जो जितने भी ये पुलिस अफसर इसमें इन्वॉल्व थे उसको जलाने में, जो डीएन इन्वॉल्व है उसको धमकाने में, कि मीडिया तो अभी थोड़े दिन का खेल है, फिर मीडिया चली जाएगी, आपको तो रहना हमारे साथ। ये दोस्तों एक धमकी है, उस डीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं होती, 1 महीने में 2 महीने में जब मसला शांत हो जाएगा हम सब अपने घर बैठ जाएंगे, इनको फिर नौकरी पे चालू कर दिया जाएगा, इनकी ट्रांसफर करके इनको नौकरी से हटाया जाए। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਜੂਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਪ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਠੂਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਾਂ ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਅਵੇਲ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਮ, ਯੂਥ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਗ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਤਾੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ, ਕਾਸਟ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ? ਉਹ ਐਸਪੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਟੈਸਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਬੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬਲੇਮਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਬਲੇਮਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਦੀ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਹੈਜਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਲੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਪਲੇਟ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ सोच ਨੂੰ, या फिर ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ एजुकेशन की कमी आ उस चीज़ में? मतलब मैं देखिए पहले तो हिंदी में ही बोलना चाहूँगा, मुझे पंजाबी समझ आती है, बोल नहीं पाऊँगा मैं। देखिए जो सबसे हमें पहले रियलाइज़ करना चाहिए कि पिछले टाइम से हो क्या रहा है। 2012 में निर्भया का केस आया, 8 साल उसकी माँ ने सरकारी दफ्तरों में, पुलिस के पास, बड़े बड़े लॉयर्स के पास, जजेस के पास जब सर पटके तब जाके उसको इंसाफ मिला। यानी 2012 में अगर सरकार देखे, 2012 में किसकी थी? कांग्रेस की। यानी 2012 में भी रेप हो रहे थे, वही दर्दनाक। और आज 2020 में हम खड़े हैं, 29 तारीख को भी हमारे सामने केस आया, पर 14 सितंबर को घटना घट चुकी थी और वही दर्दनाक तरीके से। तो मतलब हमें ये लगता है कि सरकारें बदल जाएं, लोग बदल रहे हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, कोई भी प्रेसिडेंट बने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो आज भी औरत के हालात है वो वहीं के वहीं हैं। ये जो सोच है लोगों की, उस सोच को, लोगों की जानबूझ के सोचों को दबाया जाता है। मतलब जो आम आदमी, कभी भी आम आदमी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। कहीं ना कहीं एक पावर जो है इस चीज़ को, हर काम, देखिए आप खुद देखिए कितने सारे मीडिया चैनल्स हैं जो आज सुशांत को लेकर इतना ज़्यादा भावुक हो रखे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो नहीं दिखाया। आप लॉकडाउन में कितने ही लोग मरे, उनके बारे में कोई खबर नहीं है। जितनी देर में मैं ये बात ख़त्म करूँगा उतनी देर में एक बेटी के साथ रेप हो चुका होगा इसी भारत में, हाँ हमारे ही भारत में। तो ये जो वो है, इसके लिए सरकार ही दोषी है, और कौन हो सकता है? मतलब कोई आदमी कैसे, मतलब खुद कैसे दोषी हो सकता है? तो सरकारें, मतलब कोई कानून नहीं बनता,
डेमोक्रेसी किस चीज़ की डेमोक्रेसी है? जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा आपने इस पे पढ़ा होगा, स्टूडेंट्स हैं, पिछले टाइम में CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो लोग थे, मुस्लिम लोग थे, मतलब माइनॉरिटीज़ को दबाया गया है और औरत को हमेशा पैर की जूती समझी गई है। पर फिर भी ये सोच लेना चाहिए हमें कि अगर वो पैर की जूती है तो कम से कम अगर ठोकर लग रही है आपको बचा रही है, आपके पैरों को बचा रही है, तो वो औरत कभी उभर कर नहीं पाई। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि सिर्फ आज प्रोटेस्ट करें, 2 दिन प्रोटेस्ट करें, ठीक है, आज प्रोटेस्ट करेंगे, 2 प्रोटेस्ट हो जाएंगे, 4 प्रोटेस्ट हो जाएंगे, पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पर फिर 10 दिनों बाद क्या होगा, हम लोग बिखर जाएंगे। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਮਾਨ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਂਤਰਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? देखिए क्या है कि जो प्रोटेस्ट है एक बहुत अच्छा सिंबल है। देखिए हम अकेले आदमी को जाकर ये हर बात को क्लियर नहीं करवा सकते। गैदरिंग होती है तो थोड़ा ये समझ खुलती है कि हाँ कुछ हो रहा है। आप खुद देखिए, हम 50 लोग इकट्ठे हुए थे, अभी 200 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तो यानी ये है कि यहाँ पर आते जाते लोग भी देख पाएंगे। और देखिए पता है ये जो दिमाग के ऊपर ना गलत एक वो डाला जाता है। मैं आपको सुबह की बात बताता हूँ। आज सुबह हम अपने एरिया में कैंपेन कर रहे थे। कैंपेन करते वक्त हम एक महिला के पास गए, उनको बोला कि आपने सुना होगा हथरस में एक लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ, और उनका रिप्लाई ऐसा था, चलो क्या कर सकते। ये लोग टीवी में, न्यूज़पेपर में देखकर उनका जो मन है वो ऐसा ही बन गया है कि हाँ ये तो होता रहता है। ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੀ ਆ। हाँ, आज के टाइम में ऐसा बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं, हर कोई करना चाहता है, पर एक औरत जब तक औरत की मतलब साथ नहीं खड़ी होगी, ये जब तक आदमी औरत के साथ नहीं खड़ा होगा तब तक वो एक औरत आवाज़ कैसे मतलब आवाज़ कैसे उठाएगी, उसकी आवाज़ दबी रहेगी। और दूसरी चीज़ जो देखने वाली ज़रूरी है कि देखिए कितने ही सारे बलात्कार होते होंगे, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि रोज़ एक बलात्कार होता है, पर हमारे सामने नहीं आता हो। तो ये बलात्कार को मतलब मुझे लगता है कि ये लोगों ने एक त्यौहार समझ लिया है कि कभी जम्मू में मना रहे हैं, कभी दिल्ली में मना लिया, कभी यूपी में मना रहे हैं, तो ये उनको त्यौहार लग गया है। जो ये सियासी खून से खेलने की दरिंदों की आदतें हैं ना, तो इनको ये त्यौहार लग गया है। और उस त्यौहार का हमें ना लगता है कि हम हिस्सा बन गए कि बार बार आकर उस त्यौहार को बंद कराने के लिए, जैसे दिवाली में किसी के घर में आग लग गई ना, वो बुझाने वाले लोग जो आते हैं वो हमें लगता है हम ऐसे हो गए। तो इन चीज़ों को लेकर हमें ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਰੂਲ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ IPC ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, CRPC ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। IPC ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਨਲ ਕੋਡ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹਥਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ UP 'ਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਹ ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੇਪ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ 100% ਨਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੇਪ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲਿਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ,
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਾਂ ਠਾਕਰ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੇ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਕਹਾਂਗਾ ਐੜੇ ਨਾਲ, ਯੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਤੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂ ਬਣੀ। ਡਾਕੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚਲੋ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਪਿਸਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਆ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਸਾਬਕਾ IAS ਆਫੀਸਰ SR ਲੱਦੜ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਸਰ, ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੋਗੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰੇਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਦਲਿਤ ਨਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਪਰੇਟਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕੁਏਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 50% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, SC ST ਔਰ OBC ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਪਾਣਗੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, 4 ਬੰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਆਸਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਭਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੇਪ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜੂਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਊਗਾ।
ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਪ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਸੌਲਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, PTN 24 ਦੇ ਨਾਲ।